Samaveda. It was the third Veda, or one of the most important Veda among the four Vedas. Got it? And this Samaveda deals about the collection of chants, or the collection of songs. Got it? And that songs should be sung with melody. Sung with melody, which means this Samaveda helps to know the origin of Indian music. Indian music ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳಿದಾವೆ, ಚಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡಬೇಕು. ಆ ರಾಗವಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮವೇದ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು, ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಮವೇದ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ chants of this Samaveda were used to sung by the priest belongs to the one particular family called Udgatar or Udgatir. Got it? Whatever Rigveda, Hotri, Yajurveda, Adhvarya, then Samaveda, Udgatar or Udgatir, then Atharvana Veda, Atharva. Got it? And this Samaveda consists nearly 1810 samhitas. But out of these 1810, the original samhitas are just only 1549. 1549, and the remaining are repeated samhitas ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಸಂಹಿತಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಮೂರು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಒಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಷ್ಟು 1549 ಸಂಹಿತಾಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಋಗ್ವೇದ 1028 ಸಂಹಿತಾಸ್. ಯಜುರ್ವೇದ 5. But Patanjali, according to Patanjali, 100. But there are only 5 samhitas. So Samaveda had 1549. Okay, there are totally 1810, but by omitting the repetitions, 1549 samhitas are original. Okay, and then Brahmanas. How many Brahmanas? Just 3. 3 Brahmanas. Samaveda had 3 Brahmanas. First one. Tandya Maha Brahmana. Second one. Shadvimsha Brahmana. Shadvimsha. Third one. Jaiminiya Brahmana. Tandya Maha Brahmana, Shadvimsha Brahmana, then Jaiminiya Brahmana. So there were only 3 Brahmanas to the Samaveda. Then second part, that is Aranyakas and Upanishads. So it has just only two Upanishads and then 2 Aranyakas. The first one, Chandogya Upanishad. Jaiminiya Upanishad. Correct? Chandogya Upanishad and Jaiminiya Upanishad. Next, last one. Atharvana Veda. Okay. So Atharvana Veda is the collection of spells and charms or magic. ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥರ್ವಣ ವೇದ. ಅಂಡ್
the mantras of the or the samhitas of the Atharvana Veda were used to sung by the priest belongs to one particular family, Atharva. And this Atharvana Veda consists seven 51 ಸಂಹಿತಾಸ್ 751 ಸಂಹಿತ 751 ಮಂತ್ರಾಸ್ ಇದೆಯಂತೆ ಅಥವಾ ಸಂಹಿತಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 751 ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೋಪತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಾಲ್ಡ್ Gopata Brahmana. Then it has 3 Aranyakas and 2 Upanishads. One is Mandak Upanishad. Mandak Upanishad. Second one, Prashna Upanishad. Third one, Mandukya Upanishad. ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೇದಾಸ್, ಸಂಹಿತಾಸ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್, ಅರಣ್ಯಕಾಸ್, ಉಪನಿಷತ್ಸ್, then Vedantas and then Upavedas completely gives the information regarding the Vedic culture or the Aryan culture. Now let us study about the main topic, that is Vedic culture or the Aryan culture. So you all know that the one civilization in India, that is Indus Valley civilization, was declined and a new culture was started in India by the Aryans, that is called Aryan culture. And also about the Aryan culture, the entire information was given by the Vedas and the Vedic literature, so that's why it was called it as the Vedic culture. So according to Vedic culture, there were, or according to the Vedas, the Vedic culture can be divided into 2 parts. Got it? The Vedic culture or the Vedic period or the Aryan period can be classified into 2 stages or 2 parts. Got it? The first one is Rigvedic or early Vedic cultural period. Got it? Vedic culture ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಯನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. Then second one, later Vedic period. Early Vedic or Rigvedic period, second one later Vedic period. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲ, ನಂತರದ ವೈದಿಕ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂತರದ ವೈದಿಕ ಕಾಲ. See, Rigvedic period was existed between
1500 to 1000 BC, and this later Vedic between 1000 BC to 600 BC. First one between 1500 to 1000, second one between 1000 to 600 BC. So, why did we used to divide this Vedic culture into two divisions? ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಈ 4 ವೇದಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ 4 ವೇದಾಸನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಋಗ್ವೇದಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಅಂತ. ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ 1500 to 1000, ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1000 to 600. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ change in culture. How? Rigvedic period is very vast variations in later Vedic period become very rigid in customs. See, simple. The changes in system are changes in culture from Rigvedic times to the other 3 Vedas. ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಅಂಡ್ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇವರ್ ದಿ nomads, still they were the uncivilized stage. Got it? They were not fully civilized. When they were migrated to India, still the Aryans were in uncivilized stage. Still they were the nomads. Still they were the wanderers. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆಗ್ತಾನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವೇದ, ಫಸ್ಟ್ ವೇದನ ಬರೋದು ಋಗ್ವೇದ. ಋಗ್ವೇದ ಬರೆದೊಂದು 500 years ಆದ್ಮೇಲೆ, after writing the 500 years of the Rigveda, then the later 3 Vedas were used to be written. Got it? So after 500 years ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ? The lifestyle was entirely changed. Their system was completely changed. Their culture was completely changed when compared to the period when the Aryans wrote the Rigveda. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಋಗ್ವೇದ ಬರೆದಾಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಅದಾಗಿ 500 years ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ? 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೇನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರು ಋಗ್ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು, ಅದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ. ಏನದು? ರಿಗ್ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈ ರಿಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ರಿಗ್ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಗ್ವೇದ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಂಹಿತಾಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ ಗಿವ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈ ರಿಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ರಿವರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವಾರು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ನೇಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೇಮ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರಿವರ್ ಸಿಂಧು, ದೆನ್ ಯಾವುದು ರಾವಿ, ಬಿಯಾಸ್, ಸಟ್ಲೇಜ್, ನೀಲಂ, ಚೀನಾ, ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಏನು ರಿವರ್ಸ್ಗಳಿದಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನೇಮ್ಗಳಿದೆ, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಿವರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಡಸ್ ರಿವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So the same Indus river was called in Rigveda as river Sindhu river. Got it? Done. What about river Ravi? One of the tributary of river Indus, Ravi. What was the ancient name of river Ravi? That is Purushni. River Purushni. That was the ancient name of river Ravi. Then river Bias. River Bias. Bias Nadi. ಇದಕ್ಕೆ river Vipasa. Sutlej.
Shtudri. Jeelam. Vitasva. Then China. Askani. Done. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಹೇಳಿದೆ ನಾನೇ. ಸರಸ್ವತಿ ಗಗ್ಗರ್. Kabul, river Kabul. Now it is in Afghanistan. Kabul. Kuba. Gomti, river Gomti. Gomal. River Kurmu. Particular ಆಗಿ ಮೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ they are the three rivers in the present Afghanistan. They are all mentioned in Rigveda. Okay, ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಮೂರು ರಿವರ್ಸ್ ನೇಮ್. ಒಂದು ಕಾಬುಲ್, ಗೋಮ್ತಿ, ಕುರ್ರಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ನೇಮ್. ಕಾಬುಲ್ was called it as Kuba, ಗೋಮ್ತಿ ಗೋಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕುರ್ರಮ್ ಕ್ರೂಮ್. ಇದೊಂಚೂರು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಋಗ್ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸಾರಿ, ಎಂಟೈರ್ ವೇದಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ can be classified into two division or two stages. First one, Rigvedic period or early Vedic period. Rigvedic period means the period in which the first Veda, Rigveda, was used to be written. Got it? Or the period which was existed during the time of writing the Rigveda. Later Vedic period means the Aryan period which was existed during the writing of the last three Vedas. ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ. ಅಂದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದ ಬರೆದಾಗ ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಋಗ್ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದು ಬರೆದು 500 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ವೇದಾಸ್ ಬರೀತಾರೆ. ಆ 3 ವೇದಾಸ್ ಬರೆದಾಗ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Vedic culture, the features. ನಮಗೆ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವು. ಅದು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಮತ್ತೆ ಫೀಚರ್ ಸೀಲ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸಿ, regarding the political condition, we have to study about the political condition existed in the Aryan period, both in the early Vedic and as well as in later Vedic. The political conditions ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, early Vedic period ಮತ್ತೆ later Vedic period. early Vedic period ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ political conditions ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ later Vedic period ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ political conditions ಇತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, see, the Aryans, especially in Rigvedic period, they came and settled down in India in a small groups. ಗೊತ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದವನು, ಓನ್ಲಿ
In a small groups, Aryans came and settled down in Aryavarta region. Firstly, one group. One group means the people belongs to one joint family, not exceeding more than 50 members ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲ, ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಏನೋ 40-50 ಜನ ಇದ್ರೆ 50 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಂತು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದರ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಹೀಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರು. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂತಲ್ಲ, ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದಿ ಋಗ್ವೇದ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ tribe. Got it? Tribe. So, according in the Rigvedic period, just only 5 tribes came and settled down in India. According to Rigveda, in the Rigvedic period. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಋಗ್ವೇದಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಋಗ್ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 5 tribes came and settled down in India in the beginning. Okay, those 5 tribes are Yadus, Puru, Turvasu, Drahyus and Anus. Yadu, Puru, Turvasu, Drahyus and Anus. These were the 5 tribes. In the Rigvedic period, they were came and settled on in North India, especially in Aryavarta region. Later, gradually, these tribes were used to call it as Jana. They were used to call it as Jana. The tribes ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಜನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಜನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. So each and every Jana was headed by one leader or headman, and that leader, according to Rigveda, was used to call it as Rajan. ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಂತಲ್ಲ, 1 ಜನ ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು 40-50 ಜನ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಲೀಡ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆ ಹೆಡ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ರಾಜನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ ದ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ರಾಜನ್ ಆರ್ ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಋಗ್ವೇದ. Got it? And this Rajan, as the leader of the Jana, had certain responsibilities. He had certain functions. ಒಬ್ಬ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವಾರು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದ್ದು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ he has to do his functions. Then what were his functions as the leader of the Jana? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಿಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು. What are the functions or the responsibilities of Jana in each and every, Rajan in each and every Jana? ಇವನು ಲೀಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೀಡರ್ಗೆ ಏನ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿತ್ತು ಜನರಲ್ ಆಗಿ? So he was the leader. Rajan was the leader of the tribe or the Jana. It was the duty of the Rajan to protect the life of every people of that particular Jana. ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜನರು, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ್ದು? ರಾಜನ್. ಆಮೇಲೆ not only protecting the life of the people, it was also his main duty to protect the property of the people. Property, which was their property, that is cattle. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ನಡುವೆನೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗೋದಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 2 reasons. Okay, after settling down in so many Janas, there were the mutual wars. There were the internal wars between one Jana and the another Jana because of 2 reasons. One was to
rob the cattle belongs to the other jana, and another one was to capture the territory of the another jana ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ಜನ ಬಂತು, ಒಂದು 40-50 ಜನ ಇದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿನ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಥರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಂತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಜಗಳ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಹಸುಗಳನ್ನ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ರೀಜನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಹಸುಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ್ದು? ರಾಜ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಬರ್ತಾ 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 ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಒಬ್ಬನ ಕೈಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 40 or 50 members, ಬಟ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಜನ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಹೋಗ್ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಬರ್ತಾ 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 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಹೋಯ್ತು, ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಾ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ರಾಜನ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಲೈಫ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಜನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಒನ್ ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ದಿ ರಾಜ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಒನ್ ವಾಲಂಟರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ದಿ ರಾಜ. ದಟ್ ವಾಲಂಟರಿ ಗಿಫ್ಟ್ collected by the Rajan from the Jana was used to call it as Bali. ಬಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ರಾಜ. ಅವನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋರಂತೆ, ವಾಲಂಟರಿ ಗಿಫ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವರೇನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋರು. ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ 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 ಏನಾಯ್ತು, ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅದೇನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತದು ಬಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ರಾಜಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜನ. ಸೊ he has to appoint the 3 officers just to reduce his burden. ಅವ್ನು ಆಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವನು 3 ಜನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಒಬ್ಬನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ 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 ಅದ್ರದ್ದು ವಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಒಬ್ಬನ ಕೈಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಫಸ್ಟ್ 3 ಜನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಪುರೋಹಿತ, ಸೇನಾನಿ ಆರ್ ಸೇನಾಪತಿ, then ಗ್ರಾಮಿಣಿ. So these were the 3 officers appointed by the Rajan in the early Vedic period or Rigvedic period, just to discharge his duties ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಪುರೋಹಿತ, ಸೇನಾನಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ. And these 3 officers was given one particular responsibilities. Then what was the responsibility of Purohita? Then Senani and Gramin. Purohita ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ? Priest. What was his duty? Simple. To organize the sacrifices, or to hold the sacrifices, or to perform puja or the religious ceremonies and the functions within the tribe. Then Senani or Senapati, you know that he was the commander of the army or the head of the army. Then Gramini means head of the village. Grama, village. Gramini, head. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸಿಟಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹಳ್ಳಿಗಳಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಹಳ್ಳಿದು ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಗ್ರಾಮಿಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಜೊತೆಗೆ ದಿಸ್ ರಾಜನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ 3 officers, but he was also assisted in his administration by 3 assemblies. 3
village assemblies, and those 3 assemblies are, first one, Vidhata, second one, Sabha, and third one, Samiti. There were the 3 assemblies. 3 assemblies assisted to the king in his administration. ಇವು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇವು 3 ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ, 2 ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅದು ಉಟ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 3 ಇತ್ತು. ವಿಧಾತ, ಸಭಾ ಅಂಡ್ ಸಮಿತಿ. ವಿಧಾತ ಮೀನ್ಸ್ it was an association of all people of his jana or tribe. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬ್ ಅಥವಾ ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರು ವಿಧಾತಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಸಭಾ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲ್ಡರ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಲ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇವೊಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ತಾತನೋ ಅಥವಾ ತಂದೆನೋ ಹೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಭಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯರ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಿತಿ. ಸಮಿತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದ, ಒಬ್ಬ ವೇದಾಸ್ ಓದೋದ್ರಲ್ಲೋ, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಈ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸಮಿತಿ. ವಿಧಾತ, ಸಭಾ ಅಂಡ್ ಸಮಿತಿ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದಿಸ್ ವಿಧಾತ ಅಂಡ್ ಸಭಾ ಅಂಡ್ ಸಮಿತಿ, ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ರಾಜನ್, ಬೈ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡಿಕ್ಟೇಟೋರಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಅವನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ತಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಭಾ ಅಂಡ್ ಸಮಿತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ political or the administrative system existed in early Vedic or Rigvedic period. But it was completely changed in later Vedic period. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಏನಿದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಜನ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಜನ ದೇರ್ ವರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, see, we have an example in the Rigveda regarding the ದಸರಜ್ಯ ಯುದ್ಧ. ದಸರಜ್ಯ ಯುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈಬ್ಗೂ ಹೊಡೆದಾಟಗಳಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ದಸರಜ್ಯ ಯುದ್ಧ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ದಸರಜ್ಯ ಯುದ್ಧ or Dasarajya war was used to be led by the famous Vedic priest, that is Vishwamitra, according to Rigveda. Okay, this Dasarajya Yuddha was led by Vishwamitra against the another group that is called Sudas anteli kariyತಾರೆ. Sudas. So this Yuddha was used to be took place between a Vedic priest Vishwamitra and then another clan or the another tribe Suda. Starting ಬರೀ 5 ಇತ್ತು, ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಸೇರ್ಕೋತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಡಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲ, 5 ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಈ 5 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 10 ರಾಜನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ 10 ರಾಜನ್ಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ 10 ರಾಜನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೂಡಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾರ್ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? just to acquire the territory belongs to the Sudas and also to rob the cattle. ಅವರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಹಸುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಟೆರಿಟರಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 10 ರಾಜರುಗಳನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಆ ವಾರನ್ನ ಲೆಡ್ ಮಾಡ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ?
ದಸರಾಜ್ಯ ಯುದ್ಧ, ದಸರಾಜ್ಯ ಯುದ್ಧ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾರ್ ವಾಸ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ ರಾವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪುರುಷ್ಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ. ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರಾವಿ ವಾಸ್ ಪುರುಷ್ಣಿ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾರ್ ದ Sudas were succeeded. Then that association of 10 rulers led by Vishwamitra was defeated ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು? ಇದು ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವು? They were just only tribes of the clan. Okay, these tribes were changed into small kingdom. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ವಾರ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೀಜನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಟೆರಿಟರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತು? ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೋತು. ಹಂಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತದು? ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದೇರ್ ವರ್ 5 kingdoms came into existence. So instead of the 5 tribes, there were 5 kingdoms in later Vedic period. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, that is ಕುರು, ಪಾಂಚಾಲ, ಕಾಶಿ, then ವಿದೇಹ, ವಿದರ್ಭ. So these were the five kingdoms in the later Vedic period. They came into existence. Kuru, Panchala, Kashi, Videha, Vidarbha. Got it? And all these kingdoms were headed by, as usual, Yaro, Rajana, king, same continuity, king. So in the early Vedic period, how the king was selected? How the king was selected? Or who became the king? Or who became the head in the early Vedic period? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ಲೀಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಲೀಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು? Those he was experienced. Got it? And also strong. ಯಾರೊಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೋ ಅಂತವನನ್ನ ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ನು ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೋ ಅವನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್? ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ hereditary principle. See, according to Shatapatha Brahmana, in order to appoint the king or to select the king, a new principle was came into existence in the later Vedic period. That is called hereditary principle. In Kannada, Vamsha Paramparya Adhikara. Means a king was died. Then who became the next king? Not the eldest member of the Jana or not the highly experienced man, but after the death of the king, his eldest son, whether he was strong or experienced, blindly he was appointed as the next king. That is called hereditary principle. ಅವನಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ವಯಸ್ಸಾದಂತ ಇರ್ತಾರೋ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಜನನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಒಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿ ಮಗ
ಅವ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡೋ ಅಥವಾ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೇದಾಸ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಮಗ. ಸೊ ಅವನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ. ದ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ಬಿಕೇಮ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ನು ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಮಗ, ಅವ್ನು ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಮಗ, ಅವ್ನು ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಮಗ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೈಗೆ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದ ಲೀಡರ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ರಾಜನ್ ಆರ್ ಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು, ರಾಜನ್ ಅಥವಾ ರಾಜ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಕಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯೋರು. ಆದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಾ ಆ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು. ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು? ರಾಜ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಹಾರಾಜ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜಾದಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜ, ಆಮೇಲೆ ವಿರಾಟ್, ದನ್ ಏಕ್ರಾಟ್, ದನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್, ದನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ದನ್ ಸಾರ್ವಭೌಮ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಲೀಡರ್, ಏನೋ ಸಿಂಪಲ್ ರಾಜ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ position of the king was also to be changed according to the size of the kingdom. ಮಹಾರಾಜ, ರಾಜಾಧಿರಾಜ, ವಿರಾಟ್, ಏಕ್ರಾಟ್, ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ರಾಜನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ದಿ voluntary gift bali, but here that bali was used to change into tax. So that tax was used to call it as bhoga. Got it? Bhoga means the king started to collect the tax from the people, and that tax was called it as bhoga ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಅನ್ನೋದು ವಾಲಂಟರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಜನ ಕೊಟ್ಟರು ನೀಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಜನರಿಂದ ಇವನೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ವಸೂಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೂಪ ತಗೋತು. ಗಿಫ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಯ್ತು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಬಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಯ್ತು, ಭೋಗ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1/6 ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಭೋಗ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ 1/6 ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಭೋಗಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, 2 ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದು, ದ ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ he was just an ordinary man, but in later Vedic period the king was acted as the representative of the god. That is divine origin theory ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಡಿವೈನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಥಿಯರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗೋದ ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಬಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನರನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಅವನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್. ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಒಂದು ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದೇ ಫೈನಲ್. The people, they don't have any rights to disobey the orders or the rules framed by the king. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್, ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೀಡರ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ಈ ರೀತಿ ಆದ. ಅದನ್ನೇ ಡಿವೈನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರ್ಬೋದು.
ಈ ರೀತಿ ಕಿಂಗ್ದು ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ? ಓನ್ಲಿ 3 ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ 3 ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಬಟ್ ದೋಸ್ 3 ಆಫೀಸರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಂಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. So for the first time in the later Vedic period, the ministers were appointed. Ministers were appointed. See, according to later Vedas, there were nearly 12 ministers. They were called it as Ratnins. 11 Ratnins ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 11 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ರತ್ನಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ರತ್ನಿನ್ಸ್ 11 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಆಫೀಸರ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ರತ್ನಿನ್ಸ್. ದೋಸ್ ರತ್ನಿನ್ಸ್ ವರ್ ಸುತ. ಸುತ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಥಕಾರ. ಸುತ ರಥಕಾರ. ಸಂಗ್ರಹಿತ್ರಿ, ಸಂಗ್ರಹಿತ್ರಿ. ಗೋವಿಕರ್ತ, ಗೋವಿಕರ್ತ. ಅಕ್ಷವಪ, ಅಕ್ಷವಪ. ತಕ್ಷಣ್, ಪಲಾಗಲ್. ತಕ್ಷಣ್, ಪಲಾಗಲ್. ಕ್ಷಾತ್ರು, ಭಗದುಕ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವಾರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು. ಅಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರತ್ನಿನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಸುತ ಮೀನ್ಸ್, ಸುತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಗ, ರಾಜನ ಮಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರಾಜ. ರಥಕಾರ. ರಥಕಾರ in the later Vedic period became one of the highly influential minister. Rathakara. Rathakara means ರಥ. ರಥಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರ, ತಯಾರು ಮಾಡೋನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೂ ಹೆಡೆಡ್ ದಿ ಚಾರಿಯೇಟ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಚಾರಿಯೇಟ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಥಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಹೆಡ್ ಒಬ್ಬ, ಅವನೇ ರಥಕಾರ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದ ಚಾರಿಯೇಟ್ಸ್ were used in the Vedic period only by the kings and his sons, but not all the ministers. ಇವಾಗ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ, ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಬರುತ್ತೆ. ರಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಂಗೆ, ಇವಾಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಂಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏನೋ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ರಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗಾಡ್, ಬರೀ ಗಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀ ರಾಜನ ಮಕ್ಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ರಥನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿತ್ರಿ. ಸಂಗ್ರಹಿತ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ in some time it is called it as either collector or treasurer. ಖಜಾನೆ, ಟ್ರೆಷರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಖಜಾನೆ, ಭಂಡಾರ, ಅದರದ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರೆಷರರ್ ಆರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಷರಿ. ಖಜಾನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಜಾನೆಯ ಮಂತ್ರಿ, ಹಣಕಾಸು ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು. ಗೋವಿಕರ್ತ. ಗೋವಿಕರ್ತ ಮೀನ್ಸ್ the minister who helped the king during the time of his hunting activities or hunting mate ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಂಟಿಂಗ್. ರಾಜ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅವ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಗೋವಿಕರ್ತ.
Then Akshavapa. Akshavapa. Akshavapa means Akshavapa. He was the minister who completely take charge in the palace. The minister who was in charge of palace. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರು? ಅಕ್ಷವಪ್ಪ. ತಕ್ಷಣ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ತಕ್ಷಣ್. ಪಲಾಗಲ್ ಚೇಂಬರ್ಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಂದು ಇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದರ್ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು ಅದರದ್ದೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವನು ಪಲಾಗಲ್, ಚೇಂಬರ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಷಾತ್ರು, ಮೆಸೆಂಜರ್ ಏನೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಕಿಂಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೆಸೆಂಜರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಷಾತ್ರು. ದೆನ್ ಭಗದುಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಭೋಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವಾರು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 11 ministers. They were came into existence in later Vedic period. But in the early Vedic period there were only 3 ministers. But later 11 Ratnins or 11 ministers. And also, so what about this? Assemblies. In the early Vedic there were 3 assemblies: Vidhata, Sabha and Samiti. But in later Vedic only 2 assemblies, not 3. Only 2 assemblies were existed. One is Sabha and Samiti. And this Vidhata was completely discarded, removed. Vidhata ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ? ಬರೀ 2 ಉಳ್ಕೋದು. ಯಾವುದು? ಸಭಾ ಅಂಡ್ ಸಮಿತಿ. ಸಿ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸಭಾ ಅಂಡ್ ಸಮಿತಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಭಾ ಅಂಡ್ ಸಮಿತಿ ಆರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ. ಸಭಾ ಅಂಡ್ ಸಮಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ Sabha and Samiti, they were the twin daughters of God Prajapati. Prajapati means that is Brahma or the creator. Okay, according to Atharvana Veda, this Sabha and Samiti were the names of twin daughters. ಅವಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಗಾಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಏನ್ ಕರ್ಕೋತೀವಿ? ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ರಂತೆ. ಅವರ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳ ಹೆಸರು ಸಭಾ ಅಂಡ್ ಸಮಿತಿ. ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನ 2 ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ? ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅದು ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸಭಾ ಅಂಡ್ ಸಮಿತಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಬಂತು. ಸಭಾ ಅಂಡ್ ಸಮಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ವಿನ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಥರ್ವಣ ವೇದ. And also in the early Vedic period, Sabha and Samiti, they were very strong and very powerful because they used to control the king while discharging his duties. But here Sabha and Samiti, they were totally powerless assemblies because they were also dominated by the king, because king enjoyed the hereditary powers. This king became the representative of the god. Means even the Sabha and Samiti lose their power to control over the representative of the god. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಏನಾಗೋದ? ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗೋದ. ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಪವರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇವರ್ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್, ಬಟ್ ದೇ ವರ್ ಟೋಟಲಿ ಪವರ್ಲೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ.
ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ ಬಂತು, ಟ್ರೈಬ್ ರಾಜನಾದ, ರಾಜನಿದ್ದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಆದ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೇನೆ ಸಭಾನ್ ಸಮಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಕೋದು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋದಿನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕಿಂಗ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ king has to perform certain, in the later Vedic period the king has to perform certain sacrifices, that is yajna and the yagas. See, Satapada Brahmana belongs to which Veda? ಯಾವ ವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ? ಯಜುರ್ವೇದ. Okay, Satapatha Brahmana tells about in the later Vedic period the king in the beginning has to perform two sacrifices. One is Rajasuya and then Ashwamedha. ಫಸ್ಟ್ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಒಂದು ರಾಜಸೂಯ, ಅಶ್ವಮೇಧ. ಏನಕ್ಕೆ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು? Why did he perform the sacrifices? Just to exhibit his power, strength and popularity to his subjects ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ, ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಿಂದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಬೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಒಂದು ರಾಜಸೂಯ, ಅಶ್ವಮೇಧ. ಲೇಟರ್ ಅನದರ್ ಯಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಜಪೇಯ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 3 ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ವಾ ಅದು 4 ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಅದು? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಸಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಆರ್ಮಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿ 4 ವಿಂಗ್ಸ್. Means 4 types of army. One is infantry, then cavalry, chariots, and then elephants. Infantry means foot soldiers, ಕಾಲ್ ದಳ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ. ಈ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೈನಿಕರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಕ್ಯಾವಲ್ರಿ, ಹಾರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಕುದುರೆ ಸವಾರರು, ಕ್ಯಾವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಯಾವಲ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾರ್ಸಸ್. ಚಾರಿಯಟ್ಸ್, ರಥದಳ, ರಥದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದು. ರಥದಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ರಾಜ ಮತ್ತೆ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ರೈಡರ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಯಾರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ರ ಅಂತೂ. ಈ ರೀತಿ 4 ವಿಂಗ್ಸ್ಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ವೆಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್? Weapons. The weapons were made by using the strong metal called iron. They use the different types of metals. The different types of weapons. Any weapons? That is spears, then bows and arrow, then big swords, ಕತ್ತಿಗಳು, then maces, ಗದೆ. ಈ ಭೀಮ, ದುರ್ಯೋಧನ ಅವರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗದೆ ಅದು. then armors, ಕವಚ, then helmets. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ they use only simple weapons made by bronze and copper, but here their weapons were made by iron. See, in Rigveda this iron was used to called by one particular name, that is called, that is Krishna ಅಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಯಾಸ್. ಐರನ್ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವೇದಾಸಲ್ಲಿ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಐರನ್
was mentioned as Krishna Ayas. See, iron was looked like black color. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಐರನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಯಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಟಿ, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಿ, ಗುರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಗದೆಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನ ವೆಪನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್, ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಜೊತೆಗೆ in the early Vedic period, the kings and the army they used to wage the war, or they used to fighting in the war according to the dharma, or according to the rules and regulations fixed in Rigveda. But what about in early later Vedic period? ಈಗ ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು. ಹಿಂಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗಿ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದಿ ವಾರ್ ವಾಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ, ಕುತಂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗೋದು ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕಲ್. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕಲ್ ಆ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರೋದು ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ. ಗೊತ್ತಾನೆ, ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೋಸ, ಕುತಂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಬೇಕು. ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ. ಆದ್ರೆ ಮುಂಚೆ they were stick on to the rules and regulations, but in later period they completely violated the rules and regulations, but winning the war was must and should. So ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೋಸ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ social conditions. Society. Say what type of society existed in early Vedic period? Society, ಮಾಮೂಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ early Vedic period or Rigvedic period? See, early Vedic period or Rigvedic society was used to consider as the semi-nomadic pastoral society ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Early Vedic society was called as semi-nomadic pastoral society. Semi-nomadic ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ early Vedic period ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸೆಮಿ ನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಪ್ಯಾಸ್ಟರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಮಿ ನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಪ್ಯಾಸ್ಟರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ what is this family. Family was the main source of the society, or the basic unit of the society. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಂತಿತ್ತು. and this family was, what is this, patriarchal. That is, father or eldest male member was the head of the family. Pitru Pradhana. But what about in the Indus Valley civilization? Matriarchal. Mother was the head, or the eldest female member was the head. But here, patriarchal. Eldest male member, principal father or grandfather, was the head of the family. And that head of the family was called as either Kulapati or Grihapati.
ಆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಕುಲಪತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೃಹಪತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಕುಲಪತಿಯ ಗೃಹಪತಿ. See here, patriarchal family. Patriarchal family means that the society was dominated by male members. Means male dominated society. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಅಥವಾ patriarchal means the society was completely controlled by only the male members. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೊಸೈಟಿ ನಮ್ದಿರೋದು? ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ, ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್. ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫೀಮೇಲ್ ಕೂಡ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 33% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೋ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದೋ ಋಗ್ವೇದಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. Rigvedic period, the Rigvedic society was patriarchal. Even though it was patriarchal, the equal respect and as well as honor and equal rights was given to women also. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೀಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. Okay, the society was completely based on equality. The women were equally treated in the society. Women had the equal status. Even the women had the equal property rights also. And also even women gave the highest education also, because in Rigveda we had this so many examples to know about the women scholars. Do you mention any 2 or 3 women scholars in Rigvedic period? See, they were all later Vedic period. Maitri Gargi. In the early Vedic period, that is, I am asking about the Rigveda, that is early Veda. See, Vishwavara, then Apala, and also Goshala. Vishwavara, Apala, Goshala. They were the 3 very prominent women scholars. They were mentioned in Rigveda or Rigvedic period. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? The women were given the highest honor, then equal education rights, and also they were all very expert in Veda. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೇದಿಕ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. And also in society, the people, especially the male members, they normally practiced, what is this? Monogamy. Most of the male had only one wife. Monogamy. Eka patnitva ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ the royal family members, that is the kings, they used to practice, polygamy. But in society, monogamy was practiced. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು monogamy. Polygamy ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ರಾಜ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಿದ್ರು, ರಾಜ ಮಕ್ಕಳು 3-4 ಜನ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ monogamy ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ in the Rigvedic period, in the society, there was a new system was came into existence, that is called what is this? Chaturvarna system. In society, a new system, that is Chaturvarna system was came into existence. See, Rigveda can be classified into how many mandalas? 10 mandalas and 10 chapters. Which was the last one? Purusha Sukta. See, this Purusha Sukta gave the reference about this Chaturvarna system. Got it? So this Chaturvarna system
consisting 4 classes in this society. 4 classes, 4 ವರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಡಲ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚತುರ್ವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಕೋತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚತುರ್ವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜನ ಇದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? 4 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಗಗಳು, ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವೈಶ್ಯಾಸ್, ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಶೂದ್ರಾಸ್. Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and the Shudras. According to Purusha Sukta, the society consisting these 4 classes: Brahmana, Kshatriya, Vaishyas and the Shudras. And this Purusha Sukta compared Brahmanas to the head. Brahmanas to the head. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಕ್ಕೆ 4 ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಂಗಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಹೆಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಮುಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ತಲೆ ಮುಂಡ, ದೆನ್ ಕಾಲು, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫುಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ನಿಂತಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ನಮ್ಮ ಫುಟ್ ಮೇಲೆ, ಪಾದದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಹಂಗೇನೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯಾಸ್ and the ಶೂದ್ರಾಸ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ compared to human head. Then Kshatriyas compared to this part, that is the hand. Then Vaishyas, that is legs. Then Shudras to the foot. Got it? Brahmanas, those who are considered as Brahmanas, those who are able to read and write the Sanskrit or the Veda. That is educated class. ಯಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳೋರು ಇರಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿವಂತ ವರ್ಗ ಇರಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರಬೇಕು. ಯಾರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್. ಆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನೇನಂತ ಕರೆದ್ರು? ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೇಳೋರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊಸೈಟಿ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರಬೇಕು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಳಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ತಿನ್ನಕ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್, ಇವರು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೂ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಹೂ ಶುಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಶ್ಯಾಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ 3ನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ 3. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ 3 ಜನರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಅದೇನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೂದ್ರಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂಟು 4 ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್? ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ their occupation or profession. Got it? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿದನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸಿ, who are considered as the Brahmanas? Those who are able to read and write the Vedas. That was their main profession. That was their main occupation. Brahmanas doesn't know how to cultivate the field, or they doesn't know how to fighting by holding the sword. ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್, those who hold the bows, sword and arrow and weapons and wage the war and protect the other people. They are called as Kshatriyas. Means fighting was their main occupation. Then Vaishyas. Vaishyas include the working class. Vaishyas ಅಂತಂದ್ರೆ they were not only the traders. Vaishyas ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ traders ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.
ಅಂದ್ರೆ all working class people, whether they were the potters, then weavers or spinners, then carpenters, then farmers, then leather makers, or blacksmiths or goldsmiths, whatever it may be, the people who are depending upon the different occupations or different works, simply they were called as Vaishyas. Then Shudras, those who doesn't know any, those who don't have any particular occupation, or those who had no lands for cultivation, in simple, landless laborers, workers. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. In Rigveda, this Chaturvarna system was very simple and also it is highly flexible. Very simple and highly flexible because anybody can depend on any occupation. There was no any strict rules and regulations depending according to their occupation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಹಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎ ಬಾಯ್ was born as a son of a Brahmin and also he was totally became illiterate. ಅವನು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಪೆದ್ದನ ಥರ ಆಗೋದ. ಅವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಯಾರು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾನೋ ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಬೇಡ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಶೂದ್ರ. ಇಲ್ವಾ ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯಾಸ್. ಹೀಗೆ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸಪೋಸ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಐದರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ ಆರ್ traders or Vaishyas, or suppose the Vaishyas, those who are able to read and write the Sanskrit, immediately Kshatriya became Brahmana. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವೈಶ್ಯನಾಗೇನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, Vedic society in Rigvedic period and and a very simple society. Simple society. And this system was entirely changed into later Vedic period. Agar yen changes are later Vedic period. Idu early Vedic alai. Later Vedic yen changes are. It became normal. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಆಯಿತು. ನೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಟು ವುಮೆನ್, ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್, ನೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್, ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಫಾದರ್, ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕಲ್. ಆದರೆ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವುಮನ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಮೀನ್ಸ್ in the early Vedic period, equal respect, equal honor, equal opportunity, equal rights. But in later Vedic period, the women were highly exploited. Women were highly exploited. There was no any equal rights, no equal opportunity, no education, and no respect in the society. The women were restricted only to the kitchen. ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಅವಳು. ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ವುಮನ್ ವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಡೇಸ್. ದೆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹರ್ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ಆರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, she was controlled by the son. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ, ಮತ್ತೆ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮಗ, 3 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ there was no any freedom to the woman in the later Vedic period. The women were not allowed to came out of the kitchen. They were stuck only to the kitchen. Means no freedom. Even
even though certain women got the highest education and the equal respect, and those women were also well versed in Vedas, but those women not belongs to common family, those women belongs to the royal family. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ವುಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕಲ್, ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂತು, ಆದರೆ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ಸು ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇತ್ತು. ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ವೇದಾಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ವುಮನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್. See, these were the scholars in early Vedic, Vishwavara, Apala, Goshala. But in the later Vedic also there were certain women scholars. They were called as Gangi, then Maitreyi, Katyayini. Gargi, Maitreyi, Katyayini. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಾರ್ಗಿ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ವೇದಾಸಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ವೇದ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯಜುರ್ವೇದ. ಕರೆಕ್ಟ್. So that Brihadaranyaka Upanishad clearly mentioned that this Gargi and Maitreyi, they were used to make the spiritual discussion with the famous Vedic priest, that is called Yajnavalkya. ಒಬ್ಬ ಯಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಋಷಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೇದಿಕ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೇದಾಸದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಂತರು ಇವರಿಬ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕಲಿ ಯಾವುದೇ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ಏನಾಗಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ರು ವುಮನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು? ಮೊನೋಗಮಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೊನೋಗಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಮೊನೋಗಮಿ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು? ಪಾಲಿಗಮಿ became very common. Not only the polygamy, another system was existed in later Vedic period along with the polygamy. That is called, what is this? Polyandry. Polyandry means more than one husband. Polygamy, more than one wife. Polyandry, more than one husband. Bahu Patnitva, Bahu Patitva. Simple example, Draupadi had 5 husbands. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನೋಗಮಿ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ರಾಜ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರು ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿಗಮಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಗಮಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು? ಕಾಮನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಿ. ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಏನದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. Prostitution came into existence in the Vedic society, but here there was no any chances for polyandry or prostitution. But here all types of social evils, they have started to came into existence, mainly to harass or exploit the woman. Woman ಅನ್ನ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, woman ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೆಟ್ಟ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಡೌರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ also came into existence, and the birth of a female child was considered as a curse in the society. The birth of female child was considered as curse. Curse means ಶಾಪ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಶಾಪ. Then ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? Another evil was started to crept into the society, that is called female infanticide. That is killing the girl child during her early days. ಆ ಮಗುನ, ಹೆಣ್ಮಗುನ ಸಾಯಿಸುವಂತ ಶಿಶು ಹತ್ಯೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು? That is exploitation, no freedom, no respect.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಈಕ್ವಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಯಿತು. ವುಮನ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಶುರುವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ಚತುರ್ವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಚತುರ್ವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲಿಬ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಇದು ವೈಶ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಫೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ವೈಶ್ಯಾಸ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೈಶ್ಯಾಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಗಣಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವೇಶ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ವೇಶ್ಯನೇ ಬೇರೆ, ವೈಶ್ಯನೇ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ವೇಶ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವೈಶ್ಯಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ವರ್ಡ್. ಇನ್ ದ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ದಟ್ ವೈಶ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಣಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಶುರುವಾಗೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿತ್ತು, ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ 4 classes, 4 division. In the later Vedic period, these classes changed into caste. ವರ್ಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗೋಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಹೇಳಿದ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಲಾಸ್, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕ್ಲಾಸ್, ವೈಶ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಜಾತಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಜಾತಿ, ವೈಶ್ಯ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡ್ಕೋದು. ಜಾತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಜಿಡ್. ತುಂಬಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು, ರಿಜಿಡಿಟಿ ಪಡ್ಕೋತು. ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಜಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್, till his death he was remained as a Brahmin. There was no any chance for him either to change his occupation, or to change his caste. ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟನ ಸುಖನ ಓದಕ್ ಬರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು. ಅದೇನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಬಿಡ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಭಯ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒನ್ಸ್ he was born as a ಕ್ಷತ್ರಿಯ, he was remained as a ಕ್ಷತ್ರಿಯ till his death. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ he was born as a farmer, okay, he completely depending upon the farming activity or cultivation activity till his death for his livelihood. There was no any chance for him to change his occupation or to become a trader. ಒಬ್ಬ ರೈತನಾಗಿ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಬಂತು. ಈ ರಿಜಿಡಿಟಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್, ದೇ ವರ್ ಹೈಲಿ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಬಿಕಾಸ್ they were the educated class, they were the learning class, and these brahmanas started to misguide the people, started to exploit the people in the name of traditions, in the name of custom, in the name of religion, and in the name of Vedas. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮ, ವೇದ ಇವುಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜನರನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕೆ? ಜಸ್ಟ್ ಟು ಫಿಲ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಮಕ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ನೀಡ್ಸ್. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜನರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದು. ಕೇಳಿದ್ರು, ವೈ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಹರಾಸ್ ದಿ ವುಮನ್ ಅಂತೆ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್, just to rob her property. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರು. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೂ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಗೂ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಏನಾದ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇವಳಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕೋದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಿಸೈಡ್,
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ 3-4 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರು. ಆ ಮದುವೆ ರೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಾಗ, ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಮದುವೆ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಗಂಡು ಮಗು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿಗಳು ಸಾಕ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಮಗುದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವಳನ್ನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಏನೋ ಫೀಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಶಾಪ. ನೀನೇನೋ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಂಗೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಏನಾಯ್ತು, ಡೌರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್. ಅವಳಿಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಗು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವಳ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಕ್ಬೇಕು, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಸಾಕ್ಬೇಕು? ಸೊ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಳ ಶಾಪ. ಅವಳ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಡೌರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ವೇದಾಸಲ್ಲಿ, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎನಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎನಿ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಈವಿಲ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ವರ್ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ crept into the society by Brahmins in the name of Vedas. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಜೊತೆಗೆ ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂದ್ರು. ಏನದು ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಏನೋ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋ, ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾಗ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಬದುಕ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗಂಡನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವಳು ಮೆಚುರಿಟಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಳು ಬದುಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ತಂದು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವೇದಾಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಓದಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ವೇದಾಸ್ ಓದಕ್ ಬಂದ್ರು ತಾನೇ ಜನರಿಗೆ, ಓದಕ್ ಬಂದ್ರು ಅದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ತಾನೆ, ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟು ದಿ the last 2 class of people. Got it? They used to educated only Brahmanas and Kshatriyas, not the Vaishyas and the Shudras. But the majority of the people in the society were the Vaishyas and the Shudras. Brahmanaru ಮತ್ತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು? Only 1% or 2%. Remaining 99-98% ಯಾರು? Vaishyas and Shudras. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತನೂ ಕಲಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು. ವೇದಾಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಜನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು, ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ವೇದಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಾಸ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಶುರುವಾಯ್ತೋ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ಈವಿಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ. ವೇದಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ವೇದಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇನೋ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇರಲೇಬೇಕಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಬಟ್ 4 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇವ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಪ್ರೀಸ್ಟು ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಈವಿಲ್ಸ್ ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕಲ್ ಬಂತು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹುಡ್ಕೋತು ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ another system was existed in later Vedic period, that is Varnashrama system. Varnashrama ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಿದೆ, what is this Varnashrama system? Varnas. Here ಚತುರ್ವರ್ಣ, here ಆಶ್ರಮ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಆಶ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಶ್ರಮ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಶ್ರಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಟ್ಕೋತು. ಏನು ಆಶ್ರಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, that is the life of every individual can be classified into 4 stages. 4 stages of life. ಇದು 4 classes of society. ಚತುರ್ವರ್ಣ, ಆಶ್ರಮ, 4 stages of the individual life. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವುಮನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ, ಮೆನ್ನ, ಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೋದು. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಆಶ್ರಮ ಸಿಸ್ಟಮ್. 4 stages in the man's life. The first stage, ಅದು
Brahmacharya. Brahmacharya. Second one, Grihastha. Third one, Vanaprastha. The last one, Sannyasa. These are the 4 ashramas. Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasa. 4 stages of the human life. And also, in all these 4 stages, man has to perform certain duties compulsorily. And moreover, this system was applicable only to the Brahmins, but not all the people. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ವರ್ ದಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ. ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ 4 ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು, ಡ್ಯೂಟೀಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ 100 years, ಅವಾಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. 100 years ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ 25 years he was in the stage of brahmacharya. Then after 25, from 25 to 45 or 50, that is he pass on to the second stage, grihastha. From 45 or 50 to 70 or 75, vanaprastha. Then after 70 or 75 till his death, he was in the last stage, that is sannyasa. 4 stages. So in the brahmacharya stage, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದವನು? He should enter into Gurukula or Ashrama or education centers or institution, should get the education. Means Brahmacharya means an educated stage, the stage of education. In that stage, he get the education not by paying the fees, but by serving the Guru, and he should be obedience to the Guru ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಗುರುಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಎಜುಕೇಶನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎನಿ ಸೆಲಿಬಸಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಆಸೆಯ ಕಡೆಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ದಂಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್, he came back to his house and then get the marriage and should enjoy the worldly life, should have the wife, then children, then depending upon one occupation. Then he has to educate the people what he was educated in the first stage. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಒಂದು 45-50 ವರ್ಷದ ತನಕ ಬದುಕೋದು. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೃಹಸ್ಥ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ 45-50, ದೆನ್ he should enter into the retired life. That is vanaprastha, vanaprasthashrama. Vana means forest, prastha, that is enter. That is you should return to the forest life. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಾಡ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, 60 years ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 70-75 ಅಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ 45-50 ನನ್ನ ಕೈಲಿ ದುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದುಡ್ದು ಸಾಕು, ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? ಎಲ್ಲ ಮನೆ, ಮಠ, ಮಕ್ಕಳು, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಹೆಂಡತಿನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬೋತ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು?
ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗು ಮತ್ತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಟ್ಲುಗಳಿಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಂಗ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ he has to establish the educational centers, that is gurukulas, ashramas, where the student should be admitted and should guide the student and should educate the student and share his experience what he was earned in the first two stages. ಆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಏನೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಗುರುಕುಲ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅವನ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದು, ಸನ್ಯಾಸ. ಅವನು ಇನ್ನೂ 70-75 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ದೆನ್ ರಿನೌನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಟು ಶುಡ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಕ್ಲಾತ್ and started to wandering from one place to another place and lead his life by begging the food. ಅಂದರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು, ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರನ್ನ ನೆನೀತಾ, ಅಂದರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಏನೋ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಶ್ವರ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ದೇವರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಂಥ ಸಮಯನ ಕಡಿಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 stages ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಶ್ರಮ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಎಜುಕೇಶನ್, ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ ಮಾತ್ರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್. ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 150 ಜನ 1000 ಜನ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 4 ಜನ 5 ಜನ 3 ಜನ ಹುಡುಗರು ಅಷ್ಟೇ. ಬಂದ್ರೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಜುಕೇಶನ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ. ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? ಒಂದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 45-50 ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಹೂ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಸನ್. ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅಪ್ಪಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಸಾಯೋ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೆಸರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಗನ ಹೆಸರಿಗೆ, ಹೌದಾನೆ? ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಜಗಳಗಳಾಗಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಮೆನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಪ್ಪ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಅಪ್ಪ ಕಾಡ್ಬೋದ್ಮೇಲೆ ಮನೇಲೆ ಏನೋ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನ ಮಗನ್ನ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ನಂದು, ನನ್ನ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಂದೇ. ಸೊ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು. ಕಾಡು ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗನಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾನೆ? ಅಂದರೆ ಅವನು ಕಾಡು ಹೋಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಗನ ಬೆಳೆಸೋಂಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರೋನು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ನಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ಸಿರೋನು, ಮಗನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿರೋನು, ಮಗನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋನು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಗನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬೇಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವನೊಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಗ. ಅಪ್ಪನೇ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಪ್ಪನ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾರು ಬರುತ್ತೆ? ಮಗನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಮಗನಿಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಪೀಸ್, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸ್ತು. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ನಡೆಯೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ, ಅತ್ತಾನೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, 2 ಜಡೆ ಒಂದಾಗಿರೋದು, ಗೊತ್ತಾನೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಗರ್ಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇನಾದ್ರು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಂಗೇನೆ ಇರೋದು. ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗರ್ಲ್ಸಲ್ಲಿ ವುಮನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫೆಲ್ಲ ಟೂರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಟೂರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಗೊತ್ತಾನೆ 4 ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಹಂಗೆ. ಟೂರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ 4-5 ಗ್ರೂಪ್ಗಳಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೋ ಯೂನಿಟಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿನ ಕಾಡು ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಸೊಸೈಟಿ ಬಂತು. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಕೇಮ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್. ದೇರ್ ವರ್ ನೋ ಎನಿ family disputes. So society completely became peace. Okay, so because of those advantages, this ashrama system was existed. But in the beginning, it was also flexible. But ಬರ್ತಾ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಇದು ರಿಜಿಡಿಟಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಿರೋದು ಈಗ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.